హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను వాసు చిర్రావూరి. ఈరోజు మనం విజయనగరంలో ప్రసిద్ధి చెందిన రామనారాయణం అనబడే ఆధ్యాత్మిక దేవాలయం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఈ రామనారాయణ దేవాలయ ప్రాంగణం విజయనగరం నుండి కోరుకొండ వెళ్ళే దారిలో విజయనగరం నుంచి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో నిర్మితమై ఉంది. ఈ ఆలయ ప్రాంగణం రాముని ధనుస్సు ఆకారంలో నిర్మించబడింది కనుకనే రామబాణంగాను ప్రసిద్ధి చెందింది. అంతేకాక ఉత్తరాంధ్రలో ప్రముఖ పర్యాటక ఆధ్యాత్మిక దేవాలయంగా కొలది కాలంలోనే ప్రసిద్ధం చెందింది. 15 ఎకరాలకు పైబడి విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఆలయం ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించబడుతోంది. ఈ ప్రసిద్ధ రామనారాయణ ప్రాంగణాన్ని విజయనగరానికి చెందిన ఎన్సిఎస్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్థాపకులు నిర్వాహకులు అయిన శ్రీ నారాయణం నరసింహమూర్తి గారి సంకల్ప బలంతో మొదలై వారి కుమారులు పూర్తి చేసిన అద్భుతమైన ఆధునిక దేవాలయ ప్రాంగణం. ఇది సంధించిన విల్లు ఆకారంలో ఉన్న దేవాలయ ప్రాంగణం. బాణం మొనభాగంలో 60 అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఉంటుంది. విల్లుకు ఇరువైపులా 2 ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఎడమ భాగంలో విష్ణుమూర్తి ఆలయం, కుడి భాగంలో సీతారాముల ఆలయం ఉన్నాయి. క్రింది భాగంలో లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీదేవుల విగ్రహాలను ఇరువైపులా అద్భుతంగా నిర్మించారు. ఇక విల్లు యొక్క 2 అర్ధవృత్తాల భాగంలో రామాయణ గాథ యొక్క ముఖ్య ఘట్టాలను గోడలలో బొమ్మల రూపంలో హృదయంగా, అందంగా, అర్థవంతంగా తయారు చేశారు. ఇవి 72 ఫ్రేములలో కుడి ఎడమలలో 36గా విభజింపబడి రూపొందించబడ్డాయి. ఈ ఆలయం ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు సందర్శకుల కోసం తెరిచి ఉంటుంది. కానీ సాయంత్రం విద్యుత్ దీపాల కాంతిలో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహంపై ప్రదర్శించే లేజర్ షోను తిలకించడానికి అత్యధికంగా సందర్శకులు సాయంత్రం సమయంలో దర్శనానికి విచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఈ లేజర్ షో ప్రదర్శన ఈ ప్రాంగణానికి వన్నె తెచ్చిందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు. సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత లేజర్ షోలో హనుమాన్ చాలీసాను వివరిస్తూ సాగే ప్రదర్శన ప్రముఖ హీరో సాయి కుమార్ వ్యాఖ్యానంతో సాగుతూ మైమరపిస్తుంది. పర్యాటకులకు ఫోటోలు, వీడియోగ్రఫీ విషయంలో ఎటువంటి నిషేధం లేకపోవడం ఊరటను ఇచ్చే అద్భుతమైన విషయం.
अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कुसमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं मनोधैर्यं निर्भयत्वमनोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीगुरुचरणसरोजरजनिजमनमुकुरसुधारि वरणवरघुवरविमलयशजोदायकफलचारि बुद्धिहीनतनुजानिकै सुमिरौ पवनकुमार बलबुद्धिविद्यादेहु मोहिहुरः कलेशविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केश आद वज्र औध्वजा विराजे कांदे मुंज जनेऊ साजे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र धनिवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। लाय सजीवन लखन जियाये श्री रघुवीर हर शिवर लाये रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाये तुम मम प्रिय भरत हित भाई सहस वदन तुम हरो ऐस गावै अस कहि श्रीकति कंठ लगावै सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपालक जहते कवि कोविद कहि सके कहते। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। तुम उपकार सुग्रीव है किन्हा राम मिलाया राज पर दिन्हा तुम हर मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलोत्याहि मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांगी गए अचर जनाहि दुर्गम काजा जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। राम दुखरे तुम रखवारे हो तनाज्ञा बिनु पैठारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हंकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारो युग परताप तुम्हारा ऐ पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा
तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुपति पुर जाई जह जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतवार पट कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाद हृदय महादेरा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की पवन तनय संकट हरण मंगल मारुति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप महावीर हनुमान की जय। ఇక ఆంజనేయ స్వామి పంచముఖ ఆంజనేయునిగా విరాట్ రూపాన్ని చూపిన సందర్భాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. రామరావణ యుద్ధం ఘోరంగా సాగుతున్న తరుణంలో మేఘనాథుడు లక్ష్మణుని చేతిలో ఒక దివ్యాస్త్రంతో తల తెగిపడి మరణిస్తాడు. దీనితో ఉగ్రుడైన దశకంఠుడు పాతాళలోకాధిపతి అయిన సోదరులు ఐరావణ మైరావణుల తోడ్పాటు కోరతాడు. తంత్ర విద్యలో అద్భుత శక్తి కలిగి ఉన్న వీరు మాయోపాయంతో ఆంజనేయుని రక్షణలో ఉన్న రామలక్ష్మణులను విభూషణ రూపంలో వచ్చి అపహరించి పాతాళలోకానికి తీసుకొని పోతారు. తన వల్ల జరిగిన తప్పిదాన్ని గ్రహించిన హనుమ వాయువేగంతో పాతాళలోకానికి బయలుదేరతాడు. అక్కడ పాతాళలోకంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద కాపలాగా ఉన్న మకరధ్వజుడనే సగం మొసలి వానర రూపం గల వ్యక్తి హనుమను అడ్డగించి తనను గెలవందే లోనికి వెళ్ళలేవంటూ ద్వంద్వయుద్ధానికి ఆహ్వానిస్తాడు. హనుమ ఆ వ్యక్తి వంక తేరిపార చూచి ఆలోచించగా లంకా గమనంలో తన నుండి జారిపడ్డ శ్వేత బిందువును ఒక మొసలి నోట గ్రహించగా ఆ పుట్టినవాడు తన కుమారుడే అని గ్రహించి విషయం వివరించినా మకరధ్వజుడు వినకపోవడంతో ఇరువురు భీకర ద్వంద్వయుద్ధం చేస్తారు. తుదకు మకరధ్వజుడు క్షీణబలుడై తన ఓటమిని అంగీకరించి దారి విడుస్తాడు. హనుమ వానిని ఆశీర్వదించి లోనికి ఎగుతాడు. పాతాళంలో ఐరావణ మైరావణులు అమ్మవారికి రామలక్ష్మణులను బలిచ్చేందుకు సిద్ధం చేస్తుంటారు. వీరు తమ పంచప్రాణాలను 5 దిక్కులలో దీపాల రూపంలో భద్రం చేసి 5 దీపాలను ఒక్కసారి ఆర్పినప్పుడే మరణం కలిగేలాగా అమ్మవారి నుంచి వరాన్ని పొందుతారు. దివ్య దృష్టితో విషయాన్ని గ్రహించిన మారుతి పంచముఖ ఆంజనేయునిగా ఆవిర్భవించి ఏకకాలంలో 5 దిక్కుల్లో ఉన్న దీపాలను ఆర్పడం ద్వారా ఐరావణ మైరావణులను తుదముట్టించి తన స్వామిని రక్షించుకుంటారు. ఆంజనేయ స్వామి విరాట్ రూపాన్ని గురించి ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. తూర్పు దిక్కున ఉన్న దీపాన్ని హనుమ రూపంలో ఆర్పివేస్తాడు. ఈ రూపం సర్వపాపాలను హరిస్తుంది. దక్షిణం వైపు ఉన్న దీపాన్ని నరసింహుని రూపంలో ఆర్పివేస్తారు. ఈ రూపం విజయాన్ని శత్రుభయాన్ని పోగొడుతుంది. పశ్చిమ దిక్కు వైపు ఉన్న దీపాన్ని గరుడుని రూపంలో ఆర్పివేస్తారు. ఈ రూపం భూతప్రేత తాంత్రిక శక్తుల భయాలను తొలగిస్తుంది. ఉత్తర దిక్కు వైపు ఉన్న దీపాన్ని వరాహ రూపంలో ఆర్పివేస్తారు. ఈ రూపం గ్రహ సంబంధ దోషాలను పోగొట్టి అఖండ ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది. ఊర్ధ్వభాగంలో అంటే ఆకాశం వైపు ఉండే దీపాన్ని హయగ్రీవుని రూపంలో ఆర్పివేస్తారు. ఈ రూపం విజ్ఞానాన్ని, ఉత్తమ జీవితాలను, విజయాన్ని, ఉత్తమ జీవిత భాగస్వాములను ప్రసాదిస్తుంది. పంచముఖాలతో ఎల్లవేళలా మనలను
ఆదుకునే ఆంజనేయ స్వామికి వందనం, పాదాభివందనం. జై వీర హనుమాన్, జై శ్రీరామ్. విజయనగరానికి వచ్చేవారు తప్పక దర్శించాల్సిన స్థలాలలో రామనారాయణం తప్పక ఉంటుంది. దీని సందర్శనకు టికెట్ ధర పగలు 60 రూపాయలు గాను, రాత్రిపూట 80 రూపాయలు గాను నిర్ణయించబడింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈనాటి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఉంటాను. మరో మంచి వీడియోతో త్వరలో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే, బాయ్. మీ వాసు చిర్రావూరి.